السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ شو کے آغاز میں ہی موجود ہیں پاکستانی سیاست کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب جی میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، ذرا جلدی انٹرویو کر لیں. میں نے پھر جا کے مستریوں کے سرانے کھڑے ہونے. خیریت؟ کوئی گھر ور بنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. جنید صاحب، شیخ نے اپنا گھر تو بنایا ہی نہیں. گھر تو وہی ہے جو جدی پشتی ہے، اسی میں لال حویلی میں ساری زندگی گزار دی ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے. شیخ صاحب نے کبھی گھر نہیں بنایا جس طرح عقاب نے کبھی گھونسلہ نہیں بنایا. ارے واہ، عقاب بھی صفت لیڈر ہیں شیخ صاحب. بہت اچھے. جنید صاحب، آپ ماشاءاللہ وین والے جرنلسٹ ہیں. آپ جس بات کو مرضی اٹھا کے جہاں مرضی ملا دیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے عقابی نظروں کے ساتھ میں نے پاکستان کی ترقی کو دیکھا ہے. یہ جو میں مستری لگا بیٹھا ہوں، آپ دیکھیے گا جس دن یہ منصوبہ پورا ہو گیا، جنید صاحب 2 صدیوں کا فاصلہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ 2 سال میں طے کرے. مستری لگائے کہاں ہے شیخ صاحب آپ نے؟ لال حویلی کے سین میں لیٹرین بنوا رہا ہوں. جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں شور پڑا ہوا ہے. ML1 شروع ہو چکا ہے جنید صاحب. اچھا، وہ ریلوے کا. جی یہ ایک عظیم منصوبہ ہے اور انشاءاللہ اس منصوبے کی وجہ سے ریلوے ترقی کرے گی اور ریلوے کی ترقی کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگے. قطع کلامی معاف شیخ صاحب. جنید صاحب، اگر عقاب گھونسلہ نہیں بناتا تو لک کتنے سیدھا کردا ہے؟ غوری صاحب، عقاب خود اپنا لک سیدھا نہیں کرتا. یہ تو عربی اس کو گٹ میں بٹھا کے اس کے لک پہ ہاتھ پھیر کے اس کا لک سیدھا کرتا اور جس کا لک عربی سیدھا کر دیں اس کو پھر خود لک سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح انشاءاللہ جس دن ML1 منصوبہ بن گیا، پاکستان کا بھی لک سیدھا ہو جائے گا. اچھا، واہ جی واہ شیخ صاحب، اس میں اتنے فائدے ہوں گے؟ فائدوں کی لسٹ تو اتنی لمبی ہے گوگا جی کہ اتنی لمبی میرا خیال ہے ریلوے کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں. ایک فائدہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جس دن ML1 منصوبہ پورا ہو گیا، آپ کراچی سے ریل میں بیٹھیں گے اور صرف 7 گھنٹوں میں لاہور پہنچ جائیں گے. اصل کمال شیخ صاحب کا یہ کہ کراچی سے لاہور 7 گھنٹے ہیں، لاہور سے کراچی بھی 7 گھنٹے ہی ہوں گے. یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جنید صاحب کہ انشاءاللہ واپسی بھی میری انتھک محنتوں کی وجہ سے اتنے گھنٹوں میں ہی ہوگی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ریل گاڑی سیدھی چلتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لیتی جتنا موڑتے ہوئے ٹائم لیتی. جب آتے اسی پٹڑی پہ جانا ہے، واپسی بھی اسی پٹڑی پہ ہونی ہے. جنید صاحب موڑ کے لگانی پڑے گی. اچھا، انجن جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا تو بڑا برا لگتا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی عورت جا رہی ہو اور خامد پیچھے سامان اٹھا کے جا رہا ہو. اس میں تو پھر خامد کی بےعزتی ہوتی ہے. اس لیے ہم گاڑی موڑ کے انشاءاللہ انجن آگے ہی لگائیں گے. اور جنید صاحب، اس میں صرف وقت کی بچت نہیں ہے، جو باقی بچتے ہیں اس کی اگر میں لسٹ سنانا شروع کر دوں تو رات پڑ جائے گی. رات تو خیر پہلے ہی ہے، دن چڑھ جائے گا مگر لسٹ ختم نہیں ہوگا. تو بتائیں جنید صاحب، سب سے پہلی بچت آپ سنیں. جی پہلے جب آپ کراچی سے لاہور کے لیے بیٹھتے تھے، اچھی بلی شیو کرا کے بیٹھتے تھے، 1.5 دن آپ کو لگتا تھا لاہور پہنچتے ہوئے اور لاہور پہنچ کے آپ کی شیو بڑھ گئی ہوتی. بالکل. آپ اسٹیشن سے باہر نکل کے پہلے نائی کے پاس بیٹھ کے 200 کی شیو کراتے تھے، پھر اپنے رشتہ داروں کے. میں آپ کو انشاءاللہ 7 گھنٹے میں لاہور پہنچاؤں گا. جو شیو آپ کراچی سے کر کے بیٹھے ہیں اسی شیو میں آپ رشتہ داروں کے گھر پہنچے. 200 تو سیدھی بچت ہو گئی نا. 200 کی یہ بچت ہو گئی جنید صاحب. اور پھر نائی کے پاس بیٹھنے سے جو وقت ضائع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نائی کے پاس تو 7-8 بابے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی نے سر کو مہندی لگائی ہوتی ہے، کوئی حقہ پی رہا ہوتا ہے. سارے ویلے بابے حمام میں بیٹھے. وہاں پہ ایسا کوئی نہ کوئی بابا ضرور بیٹھا ہوتا ہے جو آپ سے 100-200 ادھار مانگ لیتا ہے. وہ بھی نقصان ہوتا ہے. وہ بھی آپ 150 لگائیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ سارے ریٹائر بابے ہوتے ہیں اور سب کی بیچاروں کی دوائی لینے سے پہلے پینشن ختم ہو گئی ہوتی ہے. اب آ جائیں سفر میں کھانے پینے کے متعلق. جی نہیں ادھر ہی بیٹھو انشاءاللہ. میں کھانے پینے کی بات کی نا آپ نے، میں ادھر ہی ان کو تسلی کراؤں گا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ پہلے کراچی سے جب بیٹھتے ہیں آپ کو راستے میں پاپا کر کے 3 دفعہ پکوڑے لینے پڑتے ہیں. جنید صاحب 4تھے پکوڑے پہ لاہور آتے ہیں.
بالکل بالکل شیخ صاحب میں نے کہا لکھا ہوا دیکھا ہے لاہور ایک پکوڑا دور. اگر آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے تو میں نہیں بتاتا. مجھے سمجھ آ رہی آفٹر ون پکوڑا لاہور سٹی. نہیں غوری صاحب آپ اللہ کے فضل سے صبح گھر سے ہی پکوڑے کھا کے, گھر کے پکوڑے آپ کو پتہ ہے بیسن صاف ہوتا ہے, گندا بیسن نہیں ہوتا. آپ جب ہماری پرجائی سے پکوڑے کھا کے بیٹھیں گے گاڑی میں انشاءاللہ, اگلی بھوک سے پہلے پہلے جب آپ لاہور اتریں گے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے پکوڑے کھائیں. یہ پکوڑوں کی بچت بھی. لیکن ایک صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ کراچی سے نکلیں گے تو اپنی وائف کے ہاتھوں سے بنے ہوئے پکوڑے کھائیں گے, ان کی وائف تو لاہور میں ہوتی ہیں. چلیں جنید صاحب ان کو لاہور سے کراچی بھیج دیتے ہیں. غوری صاحب جب آپ لاہور سے ہماری بابی کے ہاتھوں سے پکوڑے کھا کے بیٹھیں گے تو کراچی پہنچ کے آپ رشتہ داروں کے گھر جا کے پکوڑے کھائیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ میں نے تصحیح صرف اس لیے کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پروگرام کر کے آپ گھر جائیں اور ہماری بھابی رٹا ڈال لے کہ یہ کراچی کیڑی ماں کو پکوڑے کھا کے چڑھنا سکے. شیخ صاحب میں کوچ دے وچ ہی چلا جاواں گا, ٹرین چوں مینوں لا دیو, میری بیوی تے پکوڑے کڈ نہیں سکدی, وہ ٹنڈی ہے. نہیں آپ بائی روڈ ہی جائیں, اگر بھابی ٹنڈی ہیں تو پھر آپ کو ریلوے مہنگی پڑے گی. یہ شیخ صاحب لاہور سے اسلام آباد کتنا ٹائم لے گی ٹرین؟ صرف 1.5 گھنٹہ. جی یہ تو جہاز جتنا ٹائم ہے. نہیں تھیلا صاحب جہاز 2 گھنٹے لیتا ہے. دیکھیں ایئرپورٹ پہ جانا, پھر اندر جا کے بورڈنگ شوڈنگ کرا کے جہاز میں بیٹھنا, پھر ادھر اتر کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ ٹرین سانو کروں لے گی جی, اودے واسطے بھی سانو اسٹیشن پہ آنا پینا ہے نا سر. جنید صاحب یہ لوگوں کو ریلوے استعمال کرنے کے لیے ابھی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اصل میں شیخ صاحب یہ کم ویژن والے لوگ ہیں, یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے. او بھائی شیخ صاحب ٹرینوں کو جہازوں میں بدل دیں گے. ہاں نام بھی پھر یہ ہوں گے, خیبر میل نہیں ہوگا, بوئنگ ہوگا, ایئر بس ہوگا, نمبر ہوں گے PK730. ایسے ہی ہے نا شیخ صاحب؟ نہیں جنید صاحب آپ چیزہ لے رہے ہیں. اب میں چیزہ لے رہا ہوں, پہلے کیا نہیں پہلے دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کریں. جتنی بات ہم نے پہلے کی ہے وہ تو طے ہو چکی ہے, اسے نہ چھیڑیں, اس کو تو آپ آن ایئر جانے دیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں PIA ایک پٹا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. میں اپنی ریلوے جو ایک ترقی یافتہ محکمہ ہے, میں اس کو PIA میں گھسیڑنے کی کوشش نہیں کروں. بہت اچھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ PIA کو زندہ کرنے کے لیے جہازوں کا نام خیبر میل عوامی رکھنا پڑے. اچھا شیخ صاحب چلے میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ چیزہ ہے, لیکن یہ کیا ہے آپ نے جو فرمایا ہے کہ ٹرینوں کی تعداد 34 سے بڑھا کے 146 کر دی جائے گی. جنید صاحب یہ تو رائٹنگ آن دا وال ہے, یہ تو سامنے کی بات ہے. دیکھیں جب ریلوے ترقی کرے گی تو کیا ریل گاڑیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی؟ ریل گاڑیوں کی شادیاں, جب شادیاں ہوں گی تو وہ بچے نہیں دیں گی. یار 34 گاڑیاں آپ کے پاس, آج آپ ان کی شادی کریں, یہ پاکستان ہے, 2 سال میں اتنی اولاد ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. واقعی ہے, یہ تو بڑا مزہ آئے گا. خیبر میل کی چلتن سے شادی ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی چلتنیاں اور خیبر میل پیدا ہو رہا ہے. یار چھوٹی چھوٹی پیدا ہوں گی تو انہوں نے بڑے نہیں ہونا. آپ کا کیا خیال ہے گوگا اتنا ہی بڑا پیدا ہوا تھا؟ یہ بالکل چھوٹا سا تھا, اب ماشاءاللہ خیبر میل سے زیادہ تگڑا ہے. دیکھیں اختلاف اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, شیخ صاحب کی ویژن سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. شیخ صاحب ذرا ریلوے سے ہٹ کر سیاست کی بات بھی تو کریں نا. بی بی یہ جو میں 1.25 گھنٹے سے بول رہا ہوں یہ سیاست پہ ہی بول رہا ہوں, اور کوئی میری ریلوے میں پتی نہیں ہے. دیکھا آگے نا پوائنٹ پہ. پوری بات تو سن لیا کرو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری اللہ کے فضل سے سیاست خدمت کی سیاست ہی رہی. میں نے ساری زندگی سیاست میں بھی لوگوں کی خدمت سوچی ہے, پاکستان کی ترقی سوچی. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ نقلیں اتارنا بدتمیزی ہوتی ہے. ابھی شروع کس نے کی تھی؟ یار میں تو ایک سیاست دان ہوں, تم اس اینکری کے پیسے لیتی ہو, تم پیسے تو نہ حرام کرو. تمہیں نقلیں اتارنے کے پیسے نہیں دیتے میاں صاحب.
तुम्हें प्रोग्राम होस्ट करने के और मुदब्बर तरीके से होस्ट करने के, मैं मुदब्बर तरीके से शेख साहब, ये कौन सा मुदब्बर तरीका? शेख साहब आप मेरी नकलें उतार रहे हैं। नकलें उतार रहे हो? पहले ही तुम्हारा तगड़े बकरे जैसा मुंह है, ऊपर से नकलें उतार रहे हो। शेख साहब देखें, आम प्रोग्रामों में ना मेहमान माइक उतार के चले जाते हैं। अब आप अगर यही रवैया रखेंगे तो आज पहली बार होगा कि एंकर माइक उतार के चला जाएगा। नहीं, जहां तक जर्नलिज्म का ताल्लुक है, ये सहाफत का शहजादा है। देखिए, ये सच्ची बात करने वाला एंकर है, और मैं ऐसे लोगों को, चूंकि खुद सच्ची बात करता हूं, इसलिए मैं पसंद करता हूं। चलें छोड़े शेख साहब, सियासत पे आ जाते हैं। अभी आप बता रहे थे कि इस्लामाबाद 1.5 घंटे में ट्रेन जाएगी। ये मैं उनको बता रहा था, तुम्हारा इस्लामाबाद क्या काम है? या तो है ना, डॉक्टरों ने तुम्हें कहा है तुम वफाकी मरीज हो, तुम्हें इस्लामाबाद से ही आराम आएगा। इस्लामाबाद जितनी जितनी बड़ी कोठी है ना, वहां तुम एज चूहा भी नहीं भर्ती हो। चलें छोड़ें शेख साहब, मुझे जरा बताइएगा, मैं हिसाब लगा रहा हूँ, मेहरबानी, कराचियों टुरो ट्रेन ते लाहौर किनवे पकौड़े दे आना है? मुझे भूल गया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जाहिर है कि हमें जानता होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा दोस्त होगा, तो ही वो हमारे पास आएगा। 90% तो दोस्त, अजीज, रिश्तेदार ही लोगों के पास जाते हैं ना। कहते हैं कि अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन न रखें तो हम कमाएंगे कहां से? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भाईजान, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा समाजी मसला रखना चाहता हूँ। हमें आए रोज उस मसले का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम बताओ, उसका को हल बताते हैं तुम्हें। हाँ, हाल अगर पता चल जाए, और हाल उसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अजीजी तो हर चीज का हल बता देते हैं। तो इसके पास हर मसले का हल है, सिवाय एक मसले का। वो क्या जी? यार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी परजाई से कल क्यों वाला डब्बा नहीं खोल रहा था? स्कूटर की चाबी से खोला है। बताओ क्या मसला है? कोई ऐसी बात? मसला ये है, आपको हर दूसरे दिन इस मसले का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ जितने भी समाजी झगड़े, माशरती मसाइल पैदा होते हैं, आप अक्सर एक गिला सुनने को आपको मिलता है कि यार मैंने इससे ये काम इसलिए करवाया था कि ये मेरा अजीज था, दोस्त था, रिश्तेदार था, मैंने इसलिए घर इस प्रॉपर्टी डीलर से लिया था, मैंने गाड़ी इस डीलर के जरिए ली थी, मैंने फलां प्रोडक्ट इसलिए ली थी कि ये मेरा दोस्त था, अजीज था, मुझे एतमाद है उस पे, मुझे इस पे एतमाद था। और अगर आप उस डीलर से, उस दुकानदार से बात करेंगे तो उसके पास भी एक गेला और शिकवों की एक पटारी होगी। वो कहेगा जी मैंने तो इसको अजीज, दोस्त, रिश्तेदार समझ के बड़ी रियायत की थी, इसने मेरे साथ ये किया। दोनों तरफ से बराबर के दलाइल मौजूद होते हैं जी। तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है कि ये तवक्कुआत या गलत तवक्कुआत का एक रुझान है जो हम वाबस्ता कर लेते हैं। मतलब हम लामाला कोशिश करते हैं कि अगर मैंने घर लेना है तो मैं अपने किसी अजीज, दोस्त, रिश्तेदार के थ्रू लूं। अगर मैंने कोई भी, अगर मेरा डॉक्टर इवन, मैं ये नहीं देखूंगा कि डॉक्टर कितना बड़ा है, मैं ये देखूंगा कि मुझे कोई डॉक्टर जानता है, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता निकल आएगा। जब ताल्लुक वास्ता निकाल के मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और मेरी तवक्को किसी तौर भी पूरी नहीं होती, मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार उसने फलां से भी 2000 लिया, मुझसे भी 2000 लिया, वो तुमसे क्यों ना 2000 ले? पहला बुनियादी उसको उसके बड़े पैसे लगे हुए डिग्री लेने में। कोई भी देखो, दोनों तरफ से मसाइल और मतलब दलाइल मौजूद है। एक बंदा ये तो लगा के जाता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है, अजीज है, रिश्तेदार है, बरादरी का है और ये मुझे रियायत करेगा बहुत ज्यादा। अब वो जब रियायत वाला तसव्वुर उसका या जो तवक्को है वो पूरी नहीं होती तो गिले शुरू हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि जनाब इसको तो मैंने पहले बड़ी रियायत की थी, इसने मेरे साथ ये किया है। वो ये तवक्को लगा के बैठा होता है कि ये मेरा काम मुफ्त में कर देगा। अब दोनों से इंटरव्यू करके देख लो कभी इस तरह के झगड़ों में। आप प्रॉपर्टी डीलरों से पूछ के देख लें, आप कार डीलर से पूछ के देख लें, आप डॉक्टर से पूछ के देख लें जो अपनी सर्विसेज देते हैं या अपनी प्रोडक्ट्स देते हैं, वो ये कहेंगे कि हजूर वाला देखें, जिसने प्लॉट लेना है, जिसने गाड़ी लेनी है, वो हमें जाहिर है कि हमें जानता होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा दोस्त होगा, तो ही वो हमारे पास आएगा। 90% तो दोस्त, अजीज, रिश्तेदार ही लोगों के पास जाते हैं ना। कहते हैं कि अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन न रखें तो हम कमाएंगे कहां से? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यार भक खा ले, जरूरी है, कहां खा ले।
तुम्हारी बात नहीं कर रहा, घोड़े की बात कर रहा हूँ। घोड़ा भी तो बिल्कुल बदी दिया ने, नहीं जी घा ही खाना है। ये मेरा एक दोस्त है बड़ा लंगोटिया, अपने भरा है, उसके साले के साले ने उसके साथ क्या फ्रॉड किया। क्या सर? उसने उसको अपनी गड्डी दी बेचने के लिए और 13 लाख दी बेच के तो खा गई पैसे, उसको पैसे नहीं दे रहा वापस। अच्छा दूसरी तरफ तो देखो ना, होता क्या है कि ये जो तवक्कुआत की मैं बात करें, ये सारा तवक्कुआत लगाने का और तवक्कुआत बिगड़ने का मामला है। आप वो तवक्को ना लगाएं जिसका पूरे होने का इम्कान ना हो, या तवक्को ना लगाएं, ठीक है। आप किसी रेफरेंस से कोशिश करते हैं कि मैं कंफर्ट फील करता हूँ, कंफर्टेबल फील करता हूँ, किसी डॉक्टर के पास, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास, या डीप फ्रीजर बाजार से लेने जाते हैं, एयर कंडीशनर लेने जाते हैं, आपकी कोशिश होती है यार कोई जान पहचान वाला आ जाए तो बता देगा। अच्छा वो जान पहचान वाला आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गिले शिकवे की गुंजाइश मिल जाती है। मैंने एक बार बताया ना कि वो दोस्त कहता है उसने उसको बड़ी सस्ती गाड़ी लेके दी, पुरानी गाड़ी थी लेकिन उसको ले दी, तो वो जनाब वो लेके फिरता रहा। काफी दिन बाद उसको मिला तो कहता है यार मैंने तुम्हें गाड़ी लेके दी है, ठीक हो मुतमिन हो ना? ओ छाड़ी यार केड़ी गड्डी तू लेके देती है। वो परेशान हो गया, कहता है यार मैंने तुम्हें इतनी अच्छी इतनी सस्ती गाड़ी लेके दी, कहता हुआ क्या है? कहता होना की सी, और मैं गड्डी लेके निकले पंचर होगी। गाड़ी में पंक्चर नहीं होना तो और क्या। अभी कई जगह पे हमें गलत गिले शिकवे होते हैं, कई जगह पे जायज भी हाँ जी। आप अगर पहले तय कर ले एग्जैक्टली, अब इस मसले का हल यही है। यार बहुत अच्छी बात मुझे कही एक मेरे भरा ने, कहते हैं जी कि मैंने कहा यार ये जो पार्टनरशिप होती है या बिजनेस, इसमें अक्सर लड़ाइयां ही होती हैं। बहुत खूबसूरत बात उसने की, कहता है अपना अय्यूजी मियां गल एवे कि तुसी बवो रक्शे च ते ओनू पूछो कि भाटी जान दे किन्ने पैसे लेने नहीं, तो रक्शे वाला कहे बैठो जनाब जो मर्जी दे देना, आप कहते हैं चलो ठीक है चलो। तो भाटी जाके अगर वो 100 की बजाय 200 मांग ले तो फिर आपका ज़र्फ इतना होना चाहिए कि आप 200 ही। अगर आपका ज़र्फ नहीं है इतना तो फिर उसके कहें कि नहीं भाई पहले तय कर रहे हैं फिर टुरा। नहीं, रिक्शे वाले का भी इतना ज़र्फ होना चाहिए कि जो उसने शुरू में बात कही थी कि जो मर्जी दे दो, तो जो मर्जी देते उसको फिर रख लेने चाहिए। पर बात ये कि वो बात की ना जाए। बाबूजी इस मामले में मैं बहुत तेज हूँ। रिक्शे वाला मुझे कहे ना कि बैठो बैठो कर लेंगे वहां जाके, मैं कहता हूँ मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। कैसे बैठो? अच्छा क्या नहीं क्या क्या कहना? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं भाई अभी तय कर लो वहां जाके। ये कहता है पैसे भी तय कर ले तो रक्शे नू भी पूछ ले पहले। ये ना होवे कि लेता सफर होया होवे तो रक्शा कह दे मेरा लक दूरा हुंडे इनू लाओ थले। यार इस बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 500 रुपया तय करता है ना कहीं जाने का, तो रिक्शे वाला 500 रुपया तो लेता है किराया, 200 रुपया लेता है इसकी बिठाई का, इसको पकड़ के बिठाने का। घुटना पकड़ाई नहीं जिन्हें ट्राली लवाई भराई होती है, बिठाई ते चलो 200 च मुक जाती है ना, ते लुहाई कई बारी एडी बुरी फस जाती है कि रक्शे वाले नू अपना रक्शा पालना पै जाता। देखिए हमारे दीन का असूल है जी, जो हमें उसका सबक मिलता है, जो हमें उसका दर्स मिलता है, वो यही है कि देखिए ना कुरान पाक में भी है, अहादीस में भी मौजूद है कि आप जो मामला भी करें, जो मामला लेन देन करें, कुरान पाक में तो बहुत सराहत के साथ इसका जिक्र है। बहुत इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि इतनी ज्यादा सराहत मौजूद है कुरान पाक में कि जो मामला करें वो लिख लिया करें, गवाह बना लिया करें। हम अगर कोई कारोबार की डील करते हैं तो कोई एक बंदा भी लिखने की बात करता है तो शुरू में एक बदएतमादी का पहलू आ जाता है दूसरे बंदे के बाद, ये लिखने की बात क्यों कर रहा है, ये लिखत पढ़त की बात क्यों कर रहा है? भाई इसलिए कर रहा है कि ये दीन का हुक्म है। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, अजीज दोस्त रिश्तेदारी, आप जरूर दोनों का फायदा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि दोनों का फायदा है। एक ट्रस्ट का, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, डेवलप होता है, उस म्यूचुअल ट्रस्ट का दोनों तरफ से फायदा होना चाहिए असूली तौर पर। अगर वो नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता कि गलत तौक़ुआत बीच में आ जाती हैं दोनों तरफ से कि यार ये तो अपना बंदा है, इससे ज्यादा पैसे ले लो, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था, तुम ये कर रहे हो। दूसरी तरफ ये है कि यार ये तो मेरा अपना बंदा है, ये या तो पैसे नहीं लेगा तो वैसे बिल्कुल मामूली से पैसे लेगा। क्यों भाई, उसका बिजनेस है, तुम उसको बिजनेस दे रहे हो, तुम उसे बिजनेस कर रहे हो, तो वो पैसे तो लेगा। हाँ अगर बाकियों से 100 रुपए लेता है, आपसे वो 90 रुपए ले लेगा, यही आपके लिए यही काफी होना चाहिए। तो जो तौक़ुआत और गलत तौक़ुआत उनका बांधना
اور پھر ان توقعات کا ٹوٹنا. شروع میں آپ کو پریگمیٹک ہونا چاہیے, بڑا حقیقت پسند ہونا چاہیے, اصل میں ہوتا یہ ہے کی حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے دوست کے پاس جاتے ہیں جو بڑا تگڑا ہوتا ہے, جی جی, تو وہ جب آپ کو 1.5 لاکھ میں سے 1500 رعایت کرتا ہے نا, تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ انہوں کاؤنٹر چو باہر کٹ یار میری بات سن, اور کاؤنٹر دے اتے کھلو کے تینوں ایک فلائنگ کک ضرور ماری. میری بات سنو, ہمارا یہ جو رویہ ہے نا, آپ کبھی اس کی بنیاد تلاش کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہماری کہیں اساسی خرابی ہے. بنیادی خرابی یہ ہے کہ ہم شاید ایک دوسرے کو داؤ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں, پورا معاشرہ ہے. یہ جو داؤ لگانے والی بات ہے نا, یہ پھر توقعات کو بھی جنم دیتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے انسان بڑے شہروں میں منتقل ہوتے جاتے ہیں تو پھر ان کا رویہ اس جانب زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وہ زیادہ سو کالڈ پروفیشنل ہو جاتے ہیں, وہ پھر دید لحاظ نہیں کرتے. ورنہ آج بھی گاؤں دیہات میں ہمارے ہاں اس بندے کی دکان زیادہ چلتی ہے جس جگہ پہ برادری اس کی بیٹھی ہو. بالکل صحیح, وہ برادری کا لحاظ کرتا ہے, برادری ہے, خاندان اس کا لحاظ کرتا ہے. آپس میں محلے داری یار 10 کے کسے دے پاویں 20 گنے چوپ جاؤ, ہاں لوک کے توڑو تے وہ مار دے پھر لاکھ چ گنے. لیکن لوک کے کھانے میں اپنا مزہ ہے. یار بولو چلو پھر کھاؤ جا کے لاکھ چ گنے. گوگا ایک دفعہ یہی سن کے کہ پنڈ والے بڑا پیار کرتے ہیں, جا کے ادھر گیا گاؤں میں کہیں تو گنے کے کھیت میں گھس گیا. وہ پینڈوؤں کا دھیان پڑ گیا, انہیں ڈانگاں پھاڑ لی, انہیں کیا کڈو انہوں کہ چوپ دا ہی صرف گنے میں. اس کے بعد اگلے سال پورے ضلع میں کسی نے کماد گنا کاشت نہیں کیا. انہوں نے کہا کماد چو کچھ نہیں ماشدہ کریں گی بیچو. انہیں صرف گرمیاں دیا چھٹیاں, جو کہتے ہیں یار گرمیاں دیا چھٹیاں جو پینڈ آندی ہے بلا. بلا کیا مطلب, انہوں نے کہا اور ٹڈی دان چھٹو انہوں نپڑو. بھائی میں نہیں چوبدا گنے, لاہوروں 20 روپے دا گلاس مل جندا رہو دا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ساری ان کا پیار محبت دیکھنا ہو تو اس بندے کے بوئے کے آگے دیکھیں جس کی قسط صرف ایک دن لیٹ ہوتی ہے. تے پتر ہور جڑا قسط نہ دوے او دی مٹھیائی دا ڈبہ لے کے ٹر جاواں. اپنی لو تو دانشور بن کے بیٹھے ہیں, لگدے شیرے چ مکھی پھسی. ناظرین آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے, اس نے اور اس جیسے لاکھوں لوگوں نے وطن عزیز کی گلیوں میں محلوں میں لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا دھندا شروع کر رکھا, خاص طور پر جب یہ جہیز کے نام پر آسان اقساط میں اشیاء مہیا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کی زندگی آہستہ آہستہ عذاب بنا کے رکھ دیتے ہیں. آئیے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے. جی ہاں جی, ہاں جی کیا, ہاں جی جو میں نے کہا ہے ابھی کہ تم لوگوں کی غریب عوام کی مجبوریاں خریدتے ہو, اس کا جواب دو. نہیں کرتے ایسا؟ اچھا یہ سوال مجھ سے آپ نے کرنا ہے. اچھا میں پہلے سمجھو کسی اور کی بات ہو رہی ہے. بات یہ, ایک منٹو بیٹا, گلے چ لٹکن والے کہاں, ایک منٹ ٹھہر گیا. بات یہ ہے جنید صاحب کہ میں اللہ کے فضل سے جو شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں, امید کارپوریشن, لوگوں کی امیدیں پوری کرنے کے لیے. نہ کوئی اس میں پرافٹ ہوتا ہے مد نظر, نہ کوئی کاروبار ہے ایسا. ظاہر ہے کھانا تو روٹی اللہ دے ہی رہا ہے, اسی کے ذریعے میں بالکل یہ انکار نہیں کروں گا. مگر جو پہلی چوائس ہے میری اور جو پہلی خواہش ہے اور جو پہلا مطمع نظر ہے میرا, وہ یقین مانیے کہ لوگوں کی امیدیں, غریب آدمی, خاص طور پہ غریب آدمی جو ہے اس غریب کی رٹ لگانا بند کرو. 100 روپے کی چیز کے عوض تم سود شامل کر کے 300 روپے وصول کرتے ہو, اور اتنے حد تک امیز انداز میں کہ اگر ایک دن کسی غریب آدمی کی قسط لیٹ ہو جائے تو اس کے دروازے پہ دھرنا دے دیتے ہو, جا کے باقاعدہ قاتلانہ حملے تک کرتے ہو. بات یہ ہے جنید صاحب کے بغیر مارک اپ کے, زیرو مارک اپ, زیرو مارک اپ پہ چیز دیتا ہوں. آج تک پرافٹ نہیں ذہن میں ہوتا ہے یہ ہے. ہاں پرافٹ مجھے کہاں سے ہوتا ہے, جہاں سے میں چیز خریدتا ہوں میں ان کے پیروں پڑھ کے, ان کے پیری پڑھ کے, ان کی منتیں شنتیں کر کے ریٹ نیچے لاتا ہوں اور وہی میرا پرافٹ ہوتا ہے. سر جی اتنا پکا ڈیلر ہے, کوئی پٹھان بھائی سودا خریدنے آتا نا تو یہ پشتو بولنے لگتا ہے. کوئی پنجابی گاؤں سے آتے ہیں چیزیں لینے تو یہ فوراً پگڑی نکال کے باندھ لیتا ہے.
वो उर्दू भाई को आते हैं तो पान मून में डाल लेता है, इतनी पक्की डीलिंग करता है ये। देखो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये इंसानियत है। अच्छा, आपके साथ जैसा बंदा बैठा हुआ है आप उसी के रंग में रंगे जाएं। वाह, यानी कि तुमसे बात करूं तो पहले यूं करूं। ओ काका, ओ मिस्त्री दे थैले, एक मिनट ठहर जा बेटा, मैं जो बात सुनाना चाह रहा हूं ना वो ये है। हाँ, आपने यूं कर लिया ना, निकल जाओ। जुनैद साहब, प्यार मोहब्बत ही तो मेरा बिजनेस है। ओ भाई, कौन सा प्यार मोहब्बत? सारी इनका प्यार मोहब्बत देखना हो तो उस बंदे के बूहे के आगे देखें जिसकी किस्त सिर्फ एक दिन लेट होती है। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਮੱਖੀ ਫਸੀ। ओए भाई, बात ये है कि पैसे तुम असली प्रोडक्ट के लेते हो और देते 2 नंबर हो। ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ नहीं मिलेगी। सारा सामान ही चाइना का तुम्हारे पास। ओ भाई जी, रश ऐसे नहीं होता। लोग को पागल नहीं है जो मेरी दुकान पे आते हैं, आते ही इसीलिए हैं, उनको पता है कि मल्क दी दुकान तो चीज 2 नंबर नहीं मिल सकती। लोग पागल नहीं है, मजबूर हैं बेचारे, और उनकी मजबूरी का ही तुम फायदा उठाते हो। मजबूरी मैं बखियां च सूए मार के ले आना वो लोग। सर जुनैद यार, साहब, जिस बेचारे ने जहेज देना है, चारों ना चार वो इनके जाल में फंस जाता है। और सर जी, और तो और ये जहेज का सामान डायरेक्ट ससुराल भिजवा देते हैं ताकि ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर सकें। बेटे देखो, तुम हमारी बच्ची हो, तुम्हारा अपना रक्षा है, तो इसका ये मतलब नहीं तुम्हें अकल भी हो। ध्यान से देखे, रक्षा नहीं पीटर है। लग रही है कोई चीज पई। अच्छा, एक और हरकत आप लोग ये करते हैं कि अपने हिसाब को इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि आम आदमी की समझ में ही नहीं आता। खुद उन्होंने कौन सा सीए किया होता है, जानबूझ के वो गुंजलक किस्म का कर देते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि जी इतने के पैसे थे, अब सूद जमा करके इतने हो गए। अब कौन हिसाब किताब करे, कौन मगजमारी करे इनके साथ, उसी का फायदा उठाते हैं ये। बिल्कुल। जुनैद साहब, ना कोई इतने चूचे हमारी दुकान पे आते हैं और ना कोई ये दौर जा रहा है कि इंसान किसी दूसरे को अपना बिल दिखा के तो तसीन उसकी कर सके। ये कोई ऐसी बात नहीं। देखो, सारा कुछ आंखों के सामने होता है। सिर्फ तुम एक बात का एडवांटेज लेते हो और उसका नाम है मजबूरी, मजबूरी, मजबूरी। गरीब आदमी मजबूर होता है, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हो, बस। सर, और एक इनकी ये वारदात है कि गर्मियों में गीजर दे देते हैं और सर्दियों में एसी दे देते हैं कि आपको पैसे कम मिलेंगे। हाँ जी, सिर्फ मकसद होता है बताएं कि जी। चीज निकल जाए। बेटे, तुम सिर्फ इसलिए दिलेरी से सारी बात कर लेते हो कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ जमीन पे लड़ाई शुरू हो गई तो मैं थोड़ी देर के लिए छत के साथ भी चमड़ जाऊंगा। और तुम पता किस लिए दिलेरी के साथ बात कर लेते हो? इसलिए कि कानून तुम्हारे सामने खामोश खड़ा है। यार देखो, वो मुल्जिम है बल्कि मुजरिम है, और वो हर दफा आता है हमारे पैनल को झुकते करके चला जाता है, तुम खामोशी से खड़े हो जाते मेरा हो। भाई समझता है कि मैं गलत आदमी नहीं, क्योंकि मैं इसको बाहर से समझा के लाता हूं कि तुम भी गलत आदमी नहीं हो। अच्छा, जब ये भी गलत नहीं है तो मैं भी गलत नहीं हूं, तो लड़ाई तो फिर खत्म हो गई ना। मैं क्यों नहीं बोल रहा बाबू जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ 16 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अगर बंदा किसी दोस्त के पास या दोस्तों के पास बैठा हुआ उसका फोन आ जाता है, हाँ जी, तो लाइमन ऐसे करके चांकते हैं कि ऊपर नाम क्या लिखा हो। क्या है? अच्छा यार, चंद मोबाइल फोन के हवाले से बात तहजीबियां मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। जी जी। सबसे पहले उसमें ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं घर में, हाँ जी, तो आपको सीधा वीडियो कॉल आ जाए। वीडियो कॉल भी अब आसान हो गई हुई हाँ है, जी जी, हाँ। और आपको पता ही नहीं कि ये नंबर किसका है। तो भाई आप क्यों उठाएं वीडियो कॉल? आप पता नहीं किस पोजीशन। ये मेरे
पोजीशन फंसती है। कोई बात आप पता नहीं किस शक्ल में बैठे हुए बैठे हैं। हो, हाँ। आप अपनी बीवी के पास बैठे हैं, बच्चों के पास फैमिली के बैठे हैं, साथ, कोई जरूरी काम कर रहे हैं। भाई तेरी क्यों चुकी है वीडियो कॉल? जिससे तू कादली पिया गुलफाम बनने के तेरा मुंह देखिए। कॉल का दूसरे लफ्जों में सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी घर में एंट्री हासिल कर रहे हैं, दाखिला हासिल कर रहे हैं, आप उसके घर में जा रहे हैं एक तरह से। हाँ अब जी, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं और घर हाँ में बैठा ये हो, मैं बात तो सोच इसलिए समझ के कर रहा जाना हूँ कि चाहिए। हमारा एंकर बेचारा आज बड़ा दुखी हुआ था। अच्छा। कहता है जी देखो मैं बाथरूम में बैठा हुआ हूँ तो कोई बंदा मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। फजूल बोलता जा रहा है। यार उसी सारा एंकर लपेट के पैंट कोट फिर उस पे हम इतने अश्तहारात ले रहे होते चांदी का फर्क लगाते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ ਵਹਾ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਲਿਆ इट इज वेरी बैड अगर आपकी शनासाई नहीं है आपका मोबाइल ही उसके पास नंबर फीड नहीं है बंदे हाँ, के सेव नहीं, हाँ। तो आप डायरेक्ट मोबाइल पे वीडियो कॉल कर नहीं, रहे हैं। वीडियो कॉल तो अगर आपका नंबर आपके किसी के पास सेव है, आपकी वो फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है, आपका अजीज दोस्त रिश्तेदार है, फिर भी वीडियो कॉल करने से गुरेज करना चाहिए बगैर इजाजत लिए। हाँ, बगैर वीडियो लिए। कॉल तो हाँ। एक कन्वीनियंस है, एक सहूलत है। अगर आप कोई चीज देखना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल करें। मैं गौरी को फोन करूं, मैं इसरार करूं नहीं जी वीडियो कॉल करनी है, तो गौरी को देख के मैंने क्या करना है? मैंने गुस्सा चढ़ जाता बेचारे ने फिर गुस्से च अपना मोबाइल पानी वाले लोटे च छोड़ दिया। ये असल में उसको दुख हुआ कि ये देखो गलती किसे दी ते सजा मैं अपने आप को दे। मैंने तो एक बंदे ने वीडियो कॉल की थी, मैं मनु कीता हाउ दोबारा नहीं होने की। ये तो ना भी आऊ करता दोबारा कभी वो गलती ना करता। कितनी जालिम हाउ चुड़ैल भी करना पड़ता है। देखिए कितनी जालिम दुनिया है, मुझे हाउ भी नहीं करने देता। अगर गलती से वीडियो कॉल उठा ही ले, आगे से दुआ सलाम नहीं लेते, आगे से एक्शन करके बता रहे हैं पहचाना मुझे, पहचाना नहीं तो इसका आसान तरीका है बंदा कहे नहीं तो बंद कर दे। अच्छा दूसरी चीज जो मोबाइल फोन के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ बदतहजीबी मैं जिसे कहूंगा जी जी कि अगर बंदा किसी दोस्त के पास या दोस्तों के पास बैठा हुआ उसका फोन आ जाता है हाँ जी तो लाइमन ऐसे करके चांकते हैं कि ऊपर नाम क्या लिखा क्या हुआ है? अब बंदे ने कई दफा बेचारे ने किसी ऐसे रिश्ते के आगे नाम की जगह चुड़ैल लिखा होता है या जानों को पति लिखा होता है तो भाई आप क्यों देख रहे हैं? फिर पूछना शुरू हो जाएंगे ये कौन है जानों कौन है? यार जानते हो तो अनुसारा 10 के दिन लित्र खा लिए करो। और फिर जब बंदा सुन रहा होता है फोन तो कई लोग बकायदा कान ऐसे करके बैठे हैं। जिस बदतहजीबी का तुम जिक्र कर रहे हैं ना उसके बारे में मैंने सुना था कि किसी खातून ने अपने शौहर को मैसेज किया कि शाइस्ता आई हुई है, वो आपके बारे में पूछ रही है। तो उस शौहर ने फौरन जवाब दिया शाइस्ता कौन? कहते कुछ नहीं, मैंने अपना मैसेज पढ़वाना था वरना तुम 2-2 घंटे देखते ही नहीं हो। अच्छा एक और चीज अगर आप किसी कोई बंदा आपको कॉल कर रहा है तो आप अगर नहीं सुन रहे हाँ जी एक बेल के बाद 2 बेल के बाद बल्कि पहली बेल के बाद ही आप उसे मैसेज कर दें। हाँ जी मैसेज कर दें। अगर वो नहीं उठा रहा है तो Attend इसका नहीं कर रहा। मतलब ये है कि वो लाइमन बिजी Busy है या उसको पता नहीं फोन उसके करीब नहीं है कहीं और पड़ा हुआ है उधर टां टां बज रहा है। मैसेज करके छोड़ दे। और उससे भी अगला कदम ये है कि अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं करते ही चले जा रहे हैं हाँ जी और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो आपका फोन नहीं सुनना चाहता, ना करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अगला बदीद हो गया तो चलो फिर चुप कर नहीं देखो ना कि मतलब आप मुसलसल कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? क्यों आप उसको तंग कर रहे हैं? नहीं सुनना चाहता बस करें। अजीजी ये भी बदतहजीबी के जुमरे में आता है कि आप किसी के घर गए हैं और उसका मोबाइल चार्ज पे लगा हो, आप उसका चार्जर उतार के अपने मोबाइल में ठोस दें। किसी के घर में क्यों, आपको अपने घर में भी इस बदतहजीबी का मुर्तकिब नहीं होना हाँ चाहिए। जी। बिल्कुल, इस बिल्कुल। बदतहजीबी पे मेरे मेहमान आजम को 3 दफा रोबड़ा पड़ा है। अब किसका मोबाइल उतार के जा ले वो आपको पता है। नहीं, मैं तो मुझे पता ही नहीं था। मैं फिर बात चुके हैं मैं क्या बाजी मैं तो ऐसा समझिया पाई फिर भाभी ने भी क्या कि भाई माफ करना मैं भी इन्हों का सिर समझिया। अजीजी ये फोन के मामले में मैं भी बोल सकता हूँ? क्यों नहीं यार तुम भी अगर एक तरह के इंसान हो तो फिर मुझे एक 3310 फोन ले दें यार। बात तहजीबियां बतानी है अपनी मजबूरियां भी बतानी।
अच्छा जीजी, बाहर के मुल्कों में तो ये भी है कि कोई फोन ना उठा रहा हो तो उसकी कॉल ऑटोमेटिक मैसेज पे चली जाती है हाँ। और इंसान अपना मैसेज रिकॉर्ड करा लेता है। ये सहूलत यहाँ पे भी होनी चाहिए। अच्छा, ये सहूलत जब मोबाइल नवा आया था उस वक्त तो थी, हाँ जी। अब भी है। अब भी किसी ने अगर करवाया हो, इतनी को अकल रखता हो तो वो करवा लेता है, वरना सहूलत है अब भी। हाँ जी। तुम तो खैर मैसेज के बगैर वाला फोन भी मुश्किल से उठाते हो, तो अगर उसमें 3-4 मैसेज रिकॉर्ड हो गए तो तुमसे उठाया नहीं जाना। हमारे यहाँ तो इतनी बेसब्री है, हमारा बस नहीं चलता कि हम खुद उसके घर जाके बेल दें और कहें कि मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, उठाओ। ये था आज का हस्बे-हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि हम में से हर शख्स अपनी गाड़ी दरख्त के नीचे लगाना चाहता है, लेकिन दरख्त कोई नहीं लगाना चाहता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।